जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छतर तख्तां दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अते पावन अमृतमयी गोद विच बड़े ही अदब दे नाल संध्या दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। बेशक सवेर तो मोहले तार बरसात हो रही है, फिर भी सतगुरां दे प्यार विच आप जी भिजदे होए अत श्रद्धा दे नाल जुड़ बैठे हो। आओ इस समय नूं सफला बनाइए। सतगुरां दी पवित्र पावन कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जिस वेले भाई मरदाना जी सतगुरां नूं बार बार आखदे ने पातशाह भुख दा दुख बर्दाश्त नहीं हुंदा, सतगुरां ने एक कीमती लाल भाई मरदाना जी नूं बख्शिश कीता जो पल्ले नाल बधिया होया। वो फिर भी उलामे दे रहे ने महाराज इस पत्थर नूं किने बोझना। चलते चलते सतगुर नेड़े आके कहंदे मरदानिया तैनूं पता है इस नगर का नाम की है? कहंदा पातशाह मैनूं भुख लगी मैं ना तो भी लेना। वो बार बार सतगुरां नूं खिज खिज के पैंदा है। भुख दा सताया होया फीके बोल बोल जांदा है। चलदे चलाउंदे सतगुर पातशाह जी पिंडों नगरों बाहर बैठे ने रुख थले। कहते जा मरदानिया किसी जौहरी की दुकान ते इस लाल नूं वेच के अपनी भुख मिटा लै। पहली दुकान ते गए, उस जौहरी ने एक सिक्का तांबे का मुल पाया। भाई मरदाना जी नूं वे सौदा मंजूर नहीं। कुछ दुकाना छड्ड के अगली दुकान ते जौहरी कोले आए, उन्हें तांबे दे 3 सिक्कियां दा मुल पाया। यह सौदा थोड़ा जिहा ठीक लग्या। इस जौहरी नूं आखण लगे मेरे साथी नगरों बाहर बैठे आ, मैं एक बार पुछ के आवां उन्हां दी इहदे बारे राय की है। जौहरी हस के आखण लग्या कहंदा कोई गल नहीं, 3 सिक्के का मुल होना ते 3 का ही फेर रहना है, पता करेगा। हुण इस नगर का नाम है बिशंबरपुर, जिन्होंने अजकल आपां पटना साहिब के नाम नाल जानते। इत्थों तक आप जियां ने पवित्र पावन प्रसंगां नूं सरवण कीता। आओ कुछ समा मनचित व्यक्तियों को एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम की सांझ, आसीस बख्शो। गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मर्दाने मन कीन विचारा, भाई बाला जी इस पावन कथा का विख्यान करते हैं। गुरु अंगद देव पातशाह जी बड़े प्यार विच बैठ के संगतां दे समेत सरवण कर रहे ने। जिस वेले भाई मरदाना जी नूं इह सौदा जचिया, किथे एक सिक्का तांबे का मिलता है, किथे 3 मिलते आ, 2 गुणा ज्यादा मुनाफा। खुश होके जौहरी नूं आखण लगे भी मैं अपने साथियों को पुछया वा उन्हां दा की विचार है।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੈ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੱਢ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਕੈਸੀ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਣੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਸਿੱਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈ ਗਈ, ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਓ ਬਾਤ ਤਬ ਐਸੇ, ਬੂਝੋ ਸੰਗੀ ਬਾਹਰ ਬੈਸੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਮੁੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਮਰਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਟਹਿਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। लेकर लाल आपने पसा, आवाज वैसे सुख रसा। जिथे सुखां दे दाते गुरु नानक साहब महाराज बैठे ने, भाई मरदाना जी ने खुशी विच मत्था टेकिया, लाल रखिया सामने, चौंकड़ा मार के बह गए। ना हुण भुख है ते ना हुण दुख है। गुरु बाबा जी ये चूज वरता के विखा रहे ने भी वेखो किथे संसार है। सच्चे पातशाह कहते मरदानिया छक आया भोजन, अंतरजामी सारा कुछ ही जानते आ। कहते खुशी इन्नी है, खुशी के मारे दस ही नहीं सकते भी जिस लाल नूं मैं सारे राह पत्थर 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 कही गया, ओदा मुल ते 3 तांबे दे सिक्के पै गया, भाव महंगा है। मर्द वेख के भूड़ापन हसे भी ये लाल लखां तो वध कीमती है। 3 सिक्कियां दे बदले भाई मरदाना दे के किन्ना खुश होया फिरदा है, किन्ना चाह चढ़िया होया है। सतगुर कहंदे किवें रिहा सौदा, कहंदा मर्द चंगा चोखा सी। अजे सिर्फ मैं गल बात करके आया, मैं उस जौहरी दे नाल गल फाइनल कर लई, सिरे कर लई है भी 3 तांबे दे सिक्के मैनूं देगा, तैनूं लाल तां देना। मैं ते मर्द तुहाडी आग्या लैण आया, परमिशन लैण आया। गुरु साहब मुस्करा पए, कहंदा मर्द मुस्कराउंदे क्यों? मर्द कहते मरदानिया तू सियाणा हो गया। हासा इस गल दा भी जेड़ा कहंदा सी रोटी बिना मेरे साह निकल जाएंगे, मैं 7 दिनों का भुखा हाँ, माया ने ऐसे लपेटे विच लिया, भुख दुख विसर गया। एक जौहरी पिक कर बुला, 3 तांबर बन या को मुला। भाई बाला जी पुछदे मरदानिया किन्ना क मुल पै गया? 1 अद्धी कौडी जान के गया होना। खुश होके आखन लगे, कहते 3 तांबे दे सिक्के। कहते वाह तू ते चंगा सियाणा बन गया भाई, तैनूं ते वेचना खरीदना आ गया। पर गुरु पातशाह जी ने हामी ना भरी। भाई मरदाना जी जिहड़ी खुशी विच आए सी, वो वेखना चाहुंदे सी भी मेरे साथी खुश ने, भी मेरा ये व्यवहार वेख के कहणगे मरदानिया तू ते बड़ी सोहनी कमाई करन लग पिया, तैनूं ते वेचना भी आ गया। जदों सतगुर ना मुस्कुराए, गुरु साहब चुप चुप रहे, कोई आउण दी खुशी नहीं, लाल वेचण दी सौदा करन दी खुशी कोई नहीं। भाई मरदाना कहंदा बाबा जी तुहानूं किवें लगिया सौदा? मुनाफा चंगा है, मुनाफा चोखा है। हासा ते इस गल दा भी प्यारिया मुनाफा कमाउण गया को रोटी खाणगे। तू ते किन्ने दिनां दा रौला पाया, मैनूं भुख ने मार देना, मेरी जान निकल जानी, पर अज मन माया दे सिक्के गणदा ए। सालस राय जौहरी नामू, मर्दाने जाओ ते तामू। भाई मरदाना जी कहंदे पातशाह तुसी खुश नहीं होए,
ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਘੱਟ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਲਾਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੈ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਹੈ, ਜੌਹਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਲਸਰਾਏ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਪਤਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਹੱਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੌਹਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੋਜੇ ਪਾਏ ਦੀਜੀਏ ਇਹੀ, ਦੇ ਮੋਲ ਸੋ ਆਵੋ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ 4 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੇੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ 3-3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵੀ ਲਾਈ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਕਾ ਚਾਹੁੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਲਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਖਟਿਆ? ਲਾਲਚ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੁਨ ਗਵਨਾ, ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਸ਼ਾਹੇ ਕੋ ਭਵਨਾ। ਇਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਧਨਾੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਵਾੜ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਿਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੌਹਰੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਹਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਵੇਚਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾਦੇ ਚੋਖਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਟ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੌਹਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮਦੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮਦੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੀੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਆਏਗੀ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾ ਕੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਚੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਧਨਾੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਜਬ ਕਿਹਨੇ ਤੇ ਸਦਨ ਬਤਾਇਓ, ਦਰ ਤਿਸ਼ਟਿਓ ਕਹਿ ਊਚ ਬੁਲਾਇਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਹਵੇਲੀ,
घर वेखिया, चका चौंध वेखी, चुबारे बहुत सोहने पाए हुए आ। भाई मर्दानी ने दरवाजा खड़काया, कहते कोई पहरेदार ही नहीं, किसी ने ना वेखिया। आखिरकार थोड़ी देर आवाजा मारन तो बाद एक नौकर आया चल के, कहते हाँ जी कौन हो? दसिया जी मैं परदेसी हाँ, सालसराय जौहरी नूं मिलना चाहुंदा, मैनू मेरे गुरु बाबा जी ने मिलने वास्ते भेजे। नौकर कहंदा बैठो, खड़ो दरवाजे ते, मैं हुणे बुला के लेके आउंदा हां। सुनत शाह भेजो निज दासा, कौन है बूझो ते पासा। नौकर ने जा करके दसिया जी कोई साधु आया लगदा है, कोई परदेसी है। सालसराय जौहरी कहंदा पुछो कौन है, कित्थों आया, की काम है, क्योंकि धनाड़ बंदा है, पुछना तो बनता है कौन मिलना आया, उसका मोटिव की है मिलन का। कहते नौकर चल के फिर कोले आया, पुछदा तुसीं कित्थों आए हो, काम की है तुहाडा, किते मंगण वाला ना हो, गली बाती वाला ना हो। भाई मरदाना जी नूं आके पुछया ते भाई मरदाने खुश, बहुत खुश इस करके भी एक ते घर लभ गया, दूजा घर का मालिक भी अंदर ही, जिन्हें अपना नौकर भेजा पुछण वास्ते, मतलब काम बन गया सा, मोर्चा फतेह। नौकर पुछदा है तुसीं कित्थों आए हो? आए निकट प्रेत भजन अलायो, को है तू कहते चल आयो। भाई मरदाना जी कहंदे असीं पंजाबों चल के आए हैं। कहंदे ठीक है पंजाब तो आए हो, पर है कौन तुसीं? एडी दूरों जे कोई चल के आया, जान पछाण होएगी, कोई गलबात होनी। भाई मरदाना जी नूं चाह चढ़िया होया, जी करदा नौकर नूं लाल विखा दियां भी मुੱਲ पाए। कई बार खुशी इन्नी हो जाती है। नौकर ने जाके दसिया जी पंजाब तो आए ने, नाम है भाई मरदाना, सालसराय कहंदा नां ते कदे सुनिया नहीं, सुनिया पहली बार है। काम पुछो की है? फिर वो नौकर काम पुछने आया है। देह सो मरदाने बच भाखा, सौदे वेचन की अभिलाखा। भाई मरदाना जी कहते मैनू मेरे साथियों ने भेजे है, मैं सौदा बेचण आया। वो कहते सौदे वाली दुकान थोड़ी है, सही दस की करना है? कहता जी मेरे को लाल है कीमती, अपने को कहता की, क्योंकि गुरु साहब ने कहा सी कि 3 सिक्के तांबे दे नहीं चलने, तो वध मुल है। हुण हिसाब आ गया एक दुकान ते जाके, 2 ते जाके भी अपनी चीज वाकई कीमती आ, आपां मुल चंगा मंगांगे। भाई मरदाना जी ने पता मन च की सोचिया भी मैं 10-20 रुपए मंग लेने, भी जदों 3 तांबे दे सिक्के मैनूं वध लगदे, सतगुरु कहंदे ते बिल्कुल थोड़े आ, वध किन्ने होणगे? सोच मुताबक 10, 15, 20 मन च सोची खड़े आ। कहते मैं कीमती पत्थर लाल लेके आया, ये जौहरी का ही घर है। कहते बिल्कुल तुसीं सही घर आए हो, सालसराय की हवेली है, जौहरी साहब अंदर ही ने। जो जौहरी नूं जाके दसिया ना सालसराय भी ओ सज्जण कोई कीमती लाल लेके आया, वो बेचण दा उपासक है, वो बेचना चाहुंदा है। अस कह अंतर सदन सिधायो, दे शाहू को लाल दिखायो। आखिरकार शाहूकार ने अंदर सदा देता। हुण वड्डा दरवाजा है, अगे पुरानियां हवेलियां दे दरवाजियां दे विच सज्जे खब्बे कमरे हुंदे सी, जिवें गुरुद्वारे दे दर्शनी ड्यूटियां च एंटर करदे आ ना, सज्जे हत्थ भी कमरा हुंदा, खब्बे भी हुंदा है। अगे शाहूकारां दी हवेली, राजियां दी हवेलियां विच इदां ही सी। कहंदे सालसराय जौहरी ने अपनी हवेली दे मुख दरवाजे दे नाल छोटी जी अपनी हट खोली हुई है, क्योंकि जिहड़ा सुनियार होएगा ओदी दुकान भी होएगी, घरे भी काम हो। करियाने वाले का कामकार बाजार विच भी हुंदा, स्टॉक घरे भी हुंदा, सुभाविक गल है। कोई भी दुकानदार है, उसका काम घर भी हुंदा है, बाहर भी हुंदा। बड़े मान सत्कार नाल भाई मरदाना जी नूं बिठाया। वो कपड़ियां नूं वेख बड़ा हैरान है, सीधे साधे जे कपड़े पाए, कोई फकीर जे लगदे आ। भाई मरदाना हवेली की चकाचौंध वेखदा, बड़ियां सोहणियां छत्तां सोने की मीनाकारी की, हवेली बहुत वड्डी। सालसराय जौहरी सामने बैठा, उन्हें अपने टेबल उत्ते लाल फड़ के रखिया। भाई मरदाने ने सीधा जा गठ खोली, कपड़े दी बन्निया होया सी। हुण सुनियार कोल तुसीं जाओ, उंगल दी भावे छाप छल्ला जाके दे आओ, पर जिस दिन तुहानूं वापस करेगा एक डब्बी विच 5-7 रैड कलर के 3 रंग के पेपर दे होणगे, कबर करती। जदों उस जौहरी ने वेखिया
ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਏ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਨੀ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਲਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? 100 ਮਣੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਏਗਾ ਓਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਜੇ 100 ਦੀਆਂ 100 ਲਾਲ ਧਾਤ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 100 ਦੀਆਂ 100 ਮਣੀਆਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਖੂਗਾ ਨਾ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਜੌਹਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਏ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਹੀਰਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਸੇਮ ਲੱਗਦੇ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਸਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਾ, ਵਸਤੂ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਲਸਰਾਏ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਖਰੀਦਣ ਜਾਓਗੇ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਓਗੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੂਸ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਪਰ 5-7 ਕੱਪੜੇ ਕਢਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਖਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, 1-2 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਨੈਣ ਬਿਲੋਕਤ ਮਨ ਬਿਸਮਾਨਾ, ਪਠ ਅਛਰ ਤੈ ਪਰ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਏ ਜਿਵੇਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਧਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਵੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੂਗਾ, ਇਹ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਗਾਹਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾ ਵੀ 10, 12, 15, 14, 18 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਤਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਸਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਇੱਕ ਘਰ ਮਸਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਤ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਲਾਲ ਉਹਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਫੇਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਬੋਲਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬਸ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਧਰਮਵੰਤ ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨਾ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਉਰ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਕਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟਾਂਕਾ ਲਾੜੂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਐਡਾ ਧਰਮੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਖੁਸ਼, ਇੱਥੇ ਠੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਇੱਥੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਲੂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੂ,
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 20 50 100 1000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਓਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਏਗਾ ਤੇ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁਗਾਤ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। दोहरा सहस रजत पन लिखे हैं, जो देखे सो दे, मोल करो पश्चात एह, पूरब छत तुम ले। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਜਾ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਮੋੜ ਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਪਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਘੜੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕ ਜੂਗੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਏ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਖੜੇ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ 100 ਰੁਪਈਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ 100 ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਾਂ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। 1 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਆ 3 ਰੁਪਈਏ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ 100 ਕਹਿੰਦਾ ਏ, 100 ਰੁਪਈਆ ਰਜਤ ਬਣ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਹਿਸ। ਸਹਿਸ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ 1000 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥੈਲੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਆ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ 100 ਰੁਪਈਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, 100 ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਜਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੀ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦਿਆ? ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਫੇਰ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੱਚੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਭੁੱਖ ਭੱਖ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਲਾਂ 'ਚ ਗਈ। ਮਰਦ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹੀ ਭਾਈ, ਜੇਤੇ ਜੀਤੇ ਤੇ ਡਹਿਕਾਈ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ 5000 ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਫੇਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਲਿਆ ਓਏ ਸਾਮੀ ਨਾ ਵਾਜੇ, ਲਾਲਚ ਆ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਲਾਲ ਵੀ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਆਹ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ, ਲੈ ਲੈ 5000 ਦਾ। ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਖੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ, ਵੇਚਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਈਏ 3 ਰੁਪਈਏ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਦਾ, ਰਜਤ 500। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਮਰਦਾਨਾ ਛਤ ਲੈ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਚਲ ਕਰ ਬਹਿਰ ਨਗਰ ਪੁਨ ਆਇਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਲੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਰੁਪਈਆ 100 ਲਿਆ, ਲਾਲ ਫੇਰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਕੱਪੜੇ 'ਚ, ਪੋਟਲੀ 'ਚ, ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪੈਰੀ ਜੋੜਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਮਰਦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਭੱਜਿਆ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੌਂਗੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਕ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਕਿਤਕ ਮੋਲ ਆਨਿਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਚੋਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਮੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੇਤੇ ਜੀ, ਜੇਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇਤੇ ਡਹਿਕਾਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਵਿਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ? ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਜੇ ਵਿਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਬਿਰਤੰਤ ਸੁਨਾਵਾ, ਵੱਡੋ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਭਲੋ ਸੁਭਾਵਾ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਧੜਕਣ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। 5000 ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 5000 500 500 ਦੇ 1000 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੋ, ਫਿਰ ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਇਆ ਫੜ ਕੇ ਬੀਪੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਦਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਪਲਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਤਰ, ਮਨ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬੇਗਾਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਫੜ ਲੈ ਮਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਫੜ ਲਏ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ। ਜਿਸਮ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਚਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਏ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਨ ਦੰਤਾਂ ਜੱਗ ਖਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਖਾਈ ਫਿਰਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਟੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਵੈਰ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵੈਰ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧੀ ਹੋਈ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ, ਆਪ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਣੋ, ਕੁਝ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸਹਸ ਕਾਰਖਿਕ ਦੇ ਦਿਖਾਈ, ਬੂਝਨ ਮੋਲ ਆਇਓ ਤੁਮ ਤਾਈ। ਕੋਟਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਸ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਵਾਹ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕੱਲ ਤਾਂਬੇ ਤੇ 3 ਸਿੱਕੇ, ਹੁਣ 100। ਮਰਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ। ਜਿਤਨੋ ਲੈਨੋ ਦੇਹੋ ਸੁਨਾਈ, ਤਿਤਨੋ ਆਨੋ ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੁੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕਹੇਂਗਾ ਉਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 1000 ਮੰਗ ਲੈ, ਲੱਖ ਮੰਗ ਲੈ, 10 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲੈ, ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਂਗਾ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਣ,
ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਭੁਚਾਲ ਮਚਾਇਆ ਸੀ। ਮਰਦ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ, ਭੁੱਖ ਭੱਖ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ, ਕਰਾਮਾਤ। ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੂਜਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਵੀ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੇ। ਮਰਦ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗੇਗਾ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। श्री गुरु कहे जाओ टेक साहू, कस तन दिनो बूझो ताहू। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਏ ਉਹਨੇ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 20 ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, 35 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੜੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਤੇ 50-100 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਓਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 100 ਵੱਧ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗੋ ਲਈਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਣੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਚੁੱਪ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। दोहरा पुनपुर बुझ्यो आन के, कैसे दीन दाम। सुनत शाहू ने तब कहा, निजमानी एहो नाम। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ, ਆਖੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਖੜੇ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦਾਮ ਕਾਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਆ 20,000 ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੱਟ ਲਓ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਰਲਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਫੇਰ ਲੈ ਜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਗਹਿਣੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਆਪਣੋਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਾਹਦਾ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ। ਡਾਕੂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਡਾਕੂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਤੂੰ ਇਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਿੱਧੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ऐसे लिखियो लाल पर तेई,
देखे देई। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਾਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ, ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਵੇਖ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कीमत और कह सो देऊं, लाल मोल तुम दे कर लेऊं। ਜਵਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਇਓ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਣ ਦਾ 100 ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਨ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਪਰਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਆਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖਰਚ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਰਤ ਲਓ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ। ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰਚਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਪ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਰੀ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਖਰਚੋ, ਜੋ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਖਰਚ ਲਿਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬੁਰੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਮ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਕਮਾਇਆ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਪੁਨ ਆਵਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਸ਼ਾਹੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਪਾਸ ਬਖਾਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੇੜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਭੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਪੂਟ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਨ ਮਨੀ, ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਰਦ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੋੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਵੇਖੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕਹਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਓਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਇਹ, ਚੋਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ? ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖੱਟ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਏ। ਇਹੋ ਧਨ ਦਿਨਮ ਤਿਨ ਮਿਜ ਮਾਨੀ, ਕੀਮਤ ਅਵਰ ਦੇਨ ਨਿਜ ਮਾਨੀ। ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਏ ਉਹ ਸਾਲਸਰਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਓ ਭਗਤ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ, 100 ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਵੇ,
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮਾਇਆ, ਸਟੇਟਸ ਵੇਖਿਓ, ਹਾਲਤ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਿਓ ਦੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜੇ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂਟਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਝੋਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਲੂਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਭਲਿਆ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜੇ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੋਂ ਲੰਗਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਫੇਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਰਦ ਕੋਲ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਮਰਦ ਨੇ ਲਵਾਤਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹ ਏ ਕਦੋਂ ਲਾਲ ਵੇਚਦਾ। 100 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਨਾ, ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕਾਉ ਠਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪੰਜ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਈ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਜਾ ਤੇ ਲਾਲ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੰਜੂਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।